تو مجھے بڑی برکت مل رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ آج کلیسیا کے ساتھ بھی اس کو بانٹا جائے. پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ حقیقی مبارک حالی. آمین. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. آمین. یہ ایک مبارک حال شخص کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا طور طریقہ کیسا ہے, اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, کیونکہ خدا نے اس مبارک حال کہا ہے ایسے شخص کو جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. ابلیس جو ہے وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے, آگے آپ نے اس کی ایڈوائس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. باغ عدن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کو اس نے ایڈوائز کیا کہ آپ ایسا کرو, یعنی صلاح دی اس کو. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو صلاح دے رہا ہے کون ہے. ایک خدا آپ کو ایڈوائز کرتا ہے, ایک آپ کا دشمن کرتا ہے. ہمارے بڑے مطاعت ہونا. بائبل کہتی ہے, یشوع کی کتاب میں کیا لکھا ہے, ہاں اس بات کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پہلا باب, جب کلام کو پڑھتے ہیں تو بڑی بریکی کے ساتھ اس کو جانچیں کہ خدا کیا کہتا ہے. اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے. آمین. اس لفظ کو میں دیکھ رہا تھا, کیا لکھا تھا؟ احتیاط کر کے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کوئی بتائیں؟ بہت کیئرفل ہونا. یس, انگلش میں یہ ہے کیئرفل, بہت مطاعت ہونا. یعنی آپ نے ہر چیز کو ماپنا ہے, ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ میں کیا خدا کی راہوں پر چل رہا ہوں. 2 قسم کی راہ ہے, ایک خدا کی راہ ہے, ایک ابلیس کی راہ ہے. اور کلام اس چیز کی پنجابی سے کہنے لگا ونڈ کرے گا. آمین. آپ کو بتائے گا کہ کون سا رستہ جو ہے وہ خدا پسند کرتا ہے. کیا لکھا ہے؟ عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. ہاللویہ. صرف ایک عمل کرنا ہے. ایک کام کرنے سے, میں راستے میں کہہ رہا تھا, God is my success. آمین. خدا آپ کی کامیابی ہے. میں اور آپ اپنی عقل سے, اپنی طاقت سے, اپنے علم سے کبھی بھی ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. خدا کا کلام آپ کو ایک سکسیسفل لائف دیتا ہے, اور اس کا بیان آپ نے پڑھا ہے کہ تو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی. سارے بولے ذرا, تو خوب. ذرا اس پر بہت ذرا, یہ خوب ختم نہیں ہو رہا. خوب یعنی کوئی حد نہیں ہوگی. آمین. انلمیٹڈ خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. بائبل کی آپ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں, بائبل کا جب مطالعہ کرتے ہیں, تو جس نے خدا کی راہوں کو لیا وہ کم نہیں بلکہ اب ہوئے ہیں, بلکہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوئے, دوسروں کے لیے بلیسفل ہوئے, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والے تھے. اور خدا کے بغیر آپ ہمیشہ ڈگمگاتے رہیں گے, ڈاواں ڈول لائف گزاریں گے, خوف میں رہیں گے. آپ کو کبھی فیوچر کا خوف ہوگا, کبھی آپ کو
हालात सताएंगे, लेकिन जब आप खुदा की तरफ देखेंगे कि सब कुछ अंडर ऑफ गॉड है, आमीन, सब कुछ किसके इख्तियार में है? यीशु मसीह ने क्या कहा? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। सारे बोले, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, ऑल अथॉरिटी इन जीसस क्राइस्ट, इन द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। किसके हैंड में है? यीशु मसीह के हैंड में। तो जब उसके हाथों में सब कुछ है, सारी अथॉरिटी उसके पास है, तो फिर आपको उसके साथ मिलकर चलना है, तो वो आपको भी ऑथर बनाएगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूँ, आमीन। क्या देता हूँ? मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूँ। क्यों देता हूँ? उसकी वजह था कि आप ऐसे लोगों को आजाद करें जो इब्लीस की कैद में हैं, जो मसाइल से जकड़े हुए हैं, जो हालात के सताए हुए हैं, उनको आपने उस अथॉरिटी के जरिया से रिहाई देनी है, आमीन। ये कोई मेरी अथॉरिटी नहीं है, ये शागिर्दों की अथॉरिटी नहीं थी, ये यीशु मसीह की दी हुई अथॉरिटी को वो इस्तेमाल करते थे, आमीन। गो कि उन्हें सताया भी जाता था, लेकिन उन्होंने उस अथॉरिटी को मिस यूज नहीं किया। अगर वो करते तो जो कहते वो खुदा करता, आमीन। क्योंकि यीशु ने ऐसा अपनी अथॉरिटी को मिस यूज नहीं किया, उसने भलाई के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि उससे सताया गया, उससे मारा गया, पीटा गया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया और कहा है बाप तो इनको माफ कर। यीशु मसीह ने इसका जिक्र गतसमनी बाग में भी किया है। अगर मैं चाहूं तो बाप से कहूं तो कितने तुम बन फरिश्ते आ जाएंगे। हाँ, अकाउंट भी नहीं आप कर सकते, लेकिन कहते ऐसा नहीं होगा। खुदा बचाने के लिए आया है, इसलिए आपको इस बात पर गौर करना है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। इब्लीस आपको एडवाइस करता है बुरे बातों के लिए, ऐब जोई के लिए आपको एडवाइस करेगा। ये शरीरी रास्ता है, यीशु ने मना किया है ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐब जोई ना करे। क्या ख्याल है? आज इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, आज कितना ये फैल चुका है, इसने तबाही कर दी है। तो हमें इस बुराई को रोकना है। किसी ਨੂੰ बुरा कह के ਤੁਸੀਂ कभी अच्छा नहीं कर सकते। अपना अच्छा पेश करें जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, जो आपको खुदा ने तोड़ा दिया है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आप जितनी किसी की मुखालफत करेंगे, जितना किसी को बुरा करेंगे, उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। आपको अच्छा बोलने से ही अच्छा मिलेगा, आमीन। दूसरों के लिए भी अच्छा बोले। यीशु मसीह ने कहा अच्छा आदमी क्या करता है? अच्छा आदमी क्या करता है? अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी क्या करता है? बुरी चीजें निकालता है। अब हमें इस बात पर गौर करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। आप लोगों को ना चेक करें कि लोग क्या करते हैं। आपको जजमेंट के लिए नहीं खुदा ने चुना, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो किसी की जजमेंट करें। ये सिर्फ अथॉरिटी खुदा के पास होनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो आप उसके लिए प्रेयर करना शुरू करें, ऐ खुदा तू इन जिंदगियों को बदल दे, इनकी जिंदगियों में काम कर। और दूसरी बात,